آج کے حملے کا آغاز ایک نہایت سنگین پیغام کے ساتھ ہوا۔ ایران کا داغا گیا ایک بیلسٹک میزائل اسرائیل کے ساحلی شہر حیفا میں اپنے ہدف کو درست نشانہ بناتے ہوئے جا لگا۔ یہ حملہ نہ صرف ایران کی فوجی صلاحیت کا اظہار تھا بلکہ اسرائیل کے دفاعی نظام کی تھکن کا ایک اور ثبوت بھی تھا۔ حیفا جو اسرائیل کا صنعتی اور بندرگاہی مرکز مانا جاتا ہے، اس نوعیت کے حملے کا ہدف بننا اسرائیلی معیشت اور شہری اعتماد کے اوپر ایک بڑا نفسیاتی وار ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق میزائل نے اپنے مخصوص ہدف کو پوری کامیابی سے نشانہ بنایا، جس کے بعد علاقے میں دھماکے کی آواز دور دور تک سنی گئی۔ اس حملے نے جنگ کے اگلے مرحلے کا پتہ دے دیا۔ اب وارفیئر جو ہے وہ صرف بارڈر تک محدود نہیں بلکہ شہر در شہر، مرکز در مرکز پھیل رہا ہے۔ ایران کے حالیہ میزائل حملے میں اسرائیل کے سب سے بڑے سائنسی تحقیقی مرکز وائزمین انسٹی ٹیوٹ آف سائنس کو شدید نقصان پہنچا ہے، اور یہ ادارہ رخوت شہر میں واقع ہے اور تقریباً 2500 محققین یہاں کام کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایران کے ایک اسی طرح کے انسٹیٹیوٹ کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس انسٹیٹیوٹ کو نہ صرف اسرائیل کی سائنسی تحقیق میں بنیادی حیثیت حاصل ہے بلکہ یہ اسرائیلی فوجی ٹیکنالوجی کی تیاری میں بھی مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ اس حملے کو اسرائیل کے دفاعی اور سائنسی ڈھانچے پر ایک براہ راست وار قرار دیا جا رہا ہے، اور یہ وار جو ہے یہ اسرائیل کی دفاعی تیاریوں کے لیے ایک سب سے بڑا جھٹکا تھا، بلکہ اس کے سائنس کے مستقبل کو خطرے میں ڈال دیا گیا۔ حملے کے بعد علاقے میں ایمرجنسی کا نفاذ کر دیا گیا، عمارت کے کئی حصے شدید متاثر ہوئے، اور یہ حملہ اس جانب بھی اشارہ ہے کہ ایران اب صرف فوجی اہداف تک محدود نہیں ہے۔ جس طریقے کا ایران کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، ایران بھی واپسی پھر ویسے ہی حملے کر رہا ہے۔ چند لمحے پہلے اسرائیلی وزیر دفاع کا ایک نہایت اشتعال انگیز بیان سامنے آیا تھا، جس میں انہوں نے ایرانی ٹی وی اور ریڈیو کو چند لمحوں میں غائب ہونے والے قرار دیا تھا۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر رشید آفیشل۔ ناظرین، اس دھمکی کے فوراً بعد ایران کے سرکاری ریڈیو اور ٹیلی ویژن کارپوریشن پر حملہ ہو گیا۔ مختلف ذرائع سے آنے والی خبروں کے مطابق اسرائیلی میزائل جو ہیں وہ حملے ہوئے ایرانی نیوز چینل IRIB کے اسٹوڈیو کو براہ راست نشانہ بنایا گیا۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو گردش کی، وہ لمحہ دکھایا گیا جب اسٹوڈیو میزائل حملے کی زد میں تھا، اور اس دل دہلا دینے والے منظر میں آس پاس کا علاقہ آگ اور دھوئیں میں لپٹا ہوا نظر آتا ہے، اور ایرانی میڈیا نے متعدد ملازمین کی شہادت کی تصدیق کی۔ لیکن آپ یہ دیکھیے جگرا کیا ہوتا ہے، ہمت کیا ہے، حوصلہ کیا ہے، تیقن کیا ہے، اعتماد کیا ہے، اس کا اظہار کیا ہے۔ وہ نیوز اینکر جو بیٹھی ہوئی جس کے آخری الفاظ یہ تھے حملے سے پہلے، فضا ابر آلود، لیکن اسی لمحے حملہ ہوتا ہے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اور اس سے ٹھیک 1 گھنٹے بعد وہی اینکر سکرین کے اوپر بیٹھی ہے اور نشریات دوبارہ سے بحال ہو جاتی ہیں۔ جبکہ دوسری طرف اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو اپنے تازہ ترین اور نہایت اشتعال انگیز بیان میں عالمی سفارتی حلقوں میں ہلچل کا باعث بنتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کو مار دیا جائے تو ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری تنازع کا اختتام ممکن ہے۔ یہ بیان جو ہے یہ خود مختار ریاست کے اعلیٰ ترین مذہبی اور سیاسی رہنما کے خلاف براہ راست قتل کی دھمکی ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ بین الاقوامی قوانین، اقوام متحدہ کے چارٹر اور سفارتی اقدار کی کھلی خلاف ورزی بھی تصور کی جا رہی ہے۔ بین الاقوامی سطح پہ اس بیان کے ممکنہ نتائج جو ہیں وہ نہایت سنگین ہو سکتے ہیں۔ نہ صرف ایران میں شدید رد عمل سامنے آ سکتا ہے بلکہ خطے میں جاری کشیدگی ایک مکمل علاقائی جنگ میں بدل جائے گی۔ آیت اللہ علی خامنائی نہ صرف ایران کے سیاسی سربراہ ہیں بلکہ کروڑوں مسلمانوں کے لیے ایک روحانی رہنما کی حیثیت بھی رکھتے ہیں، جس کے باعث ان کے خلاف اس طرح کی دھمکی دینا دنیا بھر میں مذہبی جذبات کو بھی شدید مجروح کر دے گا۔ ایکسپرٹس کے مطابق نیتن یاہو کا یہ بیان اسرائیل کے اندر بڑھتے ہوئے سیاسی دباؤ اور بیرونی فوجی ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کی ایک کوشش بھی ہے، تاہم یہ ایک ایسی آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے جو نہ صرف پورے مشرق وسطیٰ بلکہ عالمی امن کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اور ایران کی جانب سے اس بیان پہ شدید رد عمل اور ممکنہ جوابی اقدامات کی توقع کے طور پہ قیاس آرائی تھی کہ آج رات پھر تگڑا حملہ ہوگا، اور آج رات پھر تگڑا حملہ ایران کی جانب سے کر دیا گیا۔ لیکن اس حملے سے ٹھیک کچھ گھنٹے پہلے ایران میں حالیہ دنوں میں ہونے والے سیکیورٹی آپریشنز نے موساد کی سرگرمیوں کا پردہ چاک کیا ہے۔ ایرانی انٹیلیجنس اداروں نے ملک کے مختلف حصوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے 18 ٹرکس کو قبضے میں لیا جن میں تیار شدہ ڈرونز اور ڈرون بنانے کا حساس سامان موجود تھا۔
तहकीकात के मुताबिक ये वही ड्रोन्स हैं जो इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ईरान के अंदर हमलों और तखरीब कारी के लिए इस्तेमाल करती रही। ईरानी हुकाम के मुताबिक ये सामान मुल्क के अंदर छुपे मोसाद नेटवर्क के जरिए मुंतकिल किया जा रहा था, जिसका मकसद ना सिर्फ हसास तंसीबात को निशाना बनाना था बल्कि ईरान के अंदरूनी इस्तेहकाम को कमज़ोर करना भी था। इस कार्रवाई के दौरान 3 मुख्तलिफ इलाकों में कायम खुफिया ड्रोन साज फैक्ट्रीज पर छापे मारे गए जहां ड्रोन्स को असेंबल किया जा रहा था। इन खुफिया कार्रवाइयों में मोसाद से वाबस्ता दर्जनों एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया और ईरानी हुकाम के मुताबिक उनमें से कई अफराद बराह रास्त इजरायली इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहे थे और उन पर पहले से मौजूद निगरानी के बाद कार्रवाई की गई। अब तक ईरान 5 इजरायली एजेंट्स को मौत की सजा दे चुका है जो जासूसी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस पाए गए हैं। ये जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, ये ईरान और इसराइल के दरमियान जारी खुफिया जंग को एक नए मोड़ के ऊपर ले आई है, जहां बराह रास्त फौजी हमलों के साथ साथ इंटेलिजेंस की दुनिया में भी एक शदीद तसादुम जारी है। ईरान की जानिब से मोसाद के नेटवर्क को बेनकाब करने का दावा इस बात का सबूत है कि इसराइल की खुफिया कार्रवाइयाँ बेनकाब होने लगी हैं और ईरान उन्हें हर सतह पर बेअसर बनाने के लिए मुतहर्रिक है। अभी जो जवाबी हमले किए गए और मुतवातिर किए गए जिस पे उनका डिफेंस सिस्टम गैर फाल दिखाई दिया, ये भी इंटेलिजेंस की बुनियाद पे है, क्योंकि हमास ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, उनसे खबरें निकलवाईं और वही खबरें ईरान मुंतकिल की गई और उन्हीं खबरों की बुनियाद पे हमले किए गए। दूसरी तरफ ईरान की इनकलाबी गार्ड के मुशीर जनरल अहमद वहीदी का ताज़ा बयान तहलका खेज भी है और पुरएतमाद भी। उन्होंने ये वाज़े किया है कि ईरान ने मौजूदा जंगी सूरत हाल के तमाम मुमकिन पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए खुद को मुकम्मल तौर पर तैयार कर रखा है। उनका कहना है कि ईरानी मिसाइल ज़खायर में कमी की खबरें महज एक मजाक हैं, क्योंकि ईरान ने अभी तक अपनी स्ट्रेटजिक मिसाइल ताकत को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल ही नहीं किया। वो लम्हा तो अभी आना बाकी है जब ईरान अपनी जदीद तरीन अस्करी टेक्नोलॉजी को पूरी शिद्दत से मैदान जंग में उतारेगा और ये महज जो है मिसाइलों तक महदूद नहीं होगी बल्कि उससे कहीं आगे की मंसूबाबंदी है। और जनरल वहीदी के इस बयान में सबसे अहम बात यह है कि ईरान को जंग के तवील होने से कोई परेशानी नहीं है। वो इस जंग को महज एक वक्ती रद्दअमल की बजाय एक मुस्तकिल और मुदब्बिराना दिफाई स्ट्रेटजी के तौर पर देख रहे हैं और उनका कहना है कि आने वाले दिनों में ईरान के इकदाम दुनिया को हैरत में डाल देंगे और उनके मुताबिक सेहूनी हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए ईरान को मुकम्मल आज़ादी हासिल है और अब वक्त करीब आ चुका है कि दुनिया देखेगी कि ईरान के पास न सिर्फ अस्करी मैदान में बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी में, जैमिंग में, स्पॉफिंग में, इंटेलिजेंस में, साइबर वॉरफेयर में और खत्ते में इत्तेहादियों की सूरत में कितनी बड़ी ताकत मौजूद है। ये जो बयान इस वक्त मंजर आम पे आए, ये ना सिर्फ इसराइल के लिए एक संजीदा वार्निंग है बल्कि मगरबी ताकतों के लिए एक इशारा भी है, क्योंकि इत्तलात ये हैं कि अबनाए हरमुस में जो जहाज़ हैं उनके ट्रैकिंग जो रिकॉर्ड हैं वो या तो गायब हो गए या वो कुछ लम्हे के लिए जो है वो अपनी समत तब्दील कर चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है इजराइल के लिए, उन आलमी ताकतों के लिए जो ये समझते थे कि वहाँ पे कंट्रोल उनका हासिल है। जबकि दूसरी तरफ ईरान और इजराइल के दरमियान जारी कशीदगी में एक और बड़ा मोड़ तब सामने आया जब ईरानी मुसल्लह अफवाज के एयर डिफेंस नेटवर्क ने तबरेज के इलाके में एक और जदीद तरीन अमरीकी साख्ता F-35 लड़ाका तैयारा मार गिराने का दावा किया और ये इस नौइयत का चौथा तैयारा है जिसे ईरान ने मौजूदा तनाज़े के दौरान तबाह करने का ऐलान किया। F-35 वो तैयारा है जिसे दुनिया के जदीद तरीन और महंगे तरीन स्टेल्थ फाइटर्स में शुमार किया जाता है। ये ना सिर्फ फ़ज़ा से फ़ज़ा और फ़ज़ा से ज़मीन पर मार करने की सलाहियत रखता है बल्कि इसे दुश्मन के रडार से छुपने की गैर मामूली खुसूसियात की वजह से गेम चेंजर भी कहा जाता है। लेकिन ईरान की जानिब से इस मोहलिक तैयारे को मार गिराना ना सिर्फ उसकी दिफाई टेक्नोलॉजी पर एतमाद का इजहार है बल्कि ये आलमी दिफाई तज्जियाकारों के लिए एक चौंका देने वाली खबर भी है। अगर ये दावा दुरुस्त साबित होता है जो ईरान कर रहा है चौथे तैयारे को मार गिराने का, तो इस जैसे F-35 जैसे स्टेल्थ तैयारे की नाकाबिले तस्खीर साख को शदीद धचका लगेगा जो कुछ हद तक लग भी चुका है। जो लॉकहीड मार्टिन कंपनी है अमेरिका की जो इस तैयारे को बनाती है, जिस तरह राफेल बनाने वाली कंपनी जो थी डीसॉल्ट एविएशन, उसके जिस तरीके से गिरे थे शेयर्स, उसी तरीके से लॉकहीड मार्टिन के शेयर्स भी बड़ी तेज़ी के साथ गिरे। इस वाक़े से ना सिर्फ ईरान के एंटी एयरक्राफ्ट सलाहियतों की ताकत उजागर हुई है बल्कि ये इजराइल और अमेरिका के लिए भी एक सख्त पैगाम है कि ईरान महज ज़बानी दिफा पे नहीं बल्कि अमली तौर पर हर मुमकिन दिफाई इक़दाम उठाने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। आज ईरान की तरफ से पैगाम है कि आज रात
تم پہ صرف روشنی نہیں آئے گی، روشنی کے ساتھ جہنم کی آگ بھی آئے گی۔ دیکھیے کہ کس حد تک وہ مسلط ہوتی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔